نبی کا موجودہ حق ہے، اور ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ نبی کے فیضان سے جاری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جمہور علماء نے کہا ہے ہر ولی کی کرامت ان کے نبی کا موجودہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا تشریف لانا یہ فوجی آنکھ کھلے رکھ کے بھی نہیں دیکھنا، وہی غریب نواز کی کرامت ہے تو وہی مصطفیٰ کا موجودہ کیونکہ حبیب کے فیضان سے کرامت جاری۔ آپ اندر داخل ہو گئے، ہم کہتے ہیں ولیوں کی کرامت ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں اگر چاہیں آنکھ ولی چاہیں تو آنکھ کھلے رہیں لیکن دیکھ نہ سکے، یہ ولی کی شان ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ نہ دیکھے تو آنکھ کھلی رکھ کے بھی نہ دیکھے۔ اندر آ گئے، داخل ہو گئے، کیا دیکھا؟ سینکڑوں لوگ آگ کو دہکائے ہوئے آگ کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت تشریف لائے کیونکہ حضرت کو پھر ہندوستان کی سرزمین کے باغات کی سیر کرنے کے لیے نہیں، اس کے سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے قلوب کو انوار سے جگمگانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے اصل منشا و مقصد بڑا تھا۔ آپ یہاں تشریف لائے تو دیکھا آگ کی پرستش ہو رہی ہے۔ کہا آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا پوجا کر رہے ہیں آگ کی۔ کہا آگ کی پوجا نہیں کی جاتی، یہ آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ خود اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ موجوں میں جو اڑتے ہوئے شولوں میں آواز ہے وہ سبحان اللہ ہی وہ بھی حمدی ہی کی آواز ہے۔ یہ آگ کے شولے بھی رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سمندر کی موجیں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ہواؤں کی لہریں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان و ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو پاکی بیان کرتا ہے۔ ارے تم اس کی پوجا کرتے ہو، یہ خود اللہ کی عبادت و پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ یہ معبود وہی ہے، عبادت کا مستحق اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوق چاند و سورج بھی رب کی پرستش کرتے ہیں، زمین آسمان بھی رب کی پرستش کرتے ہیں۔ چاند سورج آسمان زمین اور اس کے اندر کی تمام دریا کے لہریں بھی رب کی یاد کرتے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آگ کے شعلے بھی اسی طرح اس کی پرستش کرتے ہیں، ہوا کی لہریں بھی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم کو بھی حکم ہے کہ ہم مخلوق کی نہیں خالق کائنات کی پرستش کیا کریں، آگ کی نہیں آگ کے خالق کی پرستش کریں۔ آپ نے اعلان فرمایا تو کہا نہیں آگ جلا دیتی ہے، اس لیے آگ سے دوستی کر رہے ہیں اس لیے پوجا کر رہے ہیں، جلائے نہیں۔ تو کہا کب سے پوجا کر رہی؟ کہا ہزاروں سال سے باپ دادا سے چلی آ رہی۔ کہا اتنے زمانے سے کیا آپ نہیں جلائے گی؟ کہا وہ تو جلائے گی، اس کا کام ہے جلائے گی۔ تو کہا اتنی پوجا کر کے بھی جلا رہی تو پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا تم آگ کی پیدا کرنے والے کی پوجا کرتے ہو تو تم کو نہیں جلائے گی کیا آگ؟ تو انہوں نے کہا ہم کو نہیں جلائے گی، یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ کہا پھر جا کے بتائیے اندر تو دیکھیں گے ہم، آپ کا مذہب حق ہے، آپ کی بات سچ ہے، اندر جائیے۔ تو حضرت باتوں باتوں میں کیا کرے، پجاری کے جو بڑے تھے نا، بڑے پجاری، ان کے بچے کو محبت پیار سے گود میں اٹھا لیا، اٹھا کے آپ چلتے چلتے اچانک آگ کے شعلوں کے اندر چلے گئے۔ اب یہ بڑے پجاری تھے، وہ پریشان رہے، جانا اکیلے تھا۔ ہم کہہ رہے تھے حضرت کو اکیلے کھلا ہے، میرے بچے کو کیوں لے کے چلے گئے؟ وہ پریشان بچے کے معاملے میں تھے، اکیلے حضرت جانا تھا، میرا بچہ کیوں لے کے چلے گئے؟ اب پریشان نہیں کہ میرا بچہ جل جائے گا، نہ حضرت بچیں گے نہ میرا بچہ، بہت پریشان تھا۔ آخر میں کتنی دیر اندر ہی رہے، وہ پریشانی کی حد مت پوچھیے۔ بچہ لاڈلا، بچہ کیا ہوتا ہے، باپ کا نور نظر ہوتا ہے، دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس طرح بڑی شان ہوا کرتی ہے بچے کی۔ اس پہ غم کی کیا، پجاریوں کے بڑے تھے، ان پر غم کی کتنے پہاڑ ٹوٹے مت پوچھو، لیکن کتنی دیر کے بعد آگ کے اندر سے حضور سیدنا غریب نواز بھی سلامت آئے، بچے کو بھی سلامت لے کر آئے۔ معجزہ دیکھا، خوشیوں سے بے خود ہو گئے۔
दो खूबियां इन्होंने देखा। एक तो हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत ये है आग के शोलों में जाके सलामत आए हैं। दूसरी खुशी ये हुई मेरा बच्चा भी सलामत आया है। इस पड़ते मसरत में इस करामत को देखकर हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु से इन पुजारियों के सरदार ने कहा, ऐ गरीब नवाज मुझे भी अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। तुम्हारे नाना जान का कलिमा पढ़ा के मुझे भी आपके दामन से वाबस्ता करा लीजिए। आपने कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमे शहादत पढ़ा और दामने गरीब नवाज से वाबस्ता हो गए। सारे पुजारियों ने देखा कि सरदार दामन से वाबस्ता हो गए, हम क्यों दूर रहे। कहा हमारे सरदार की तरह हमें भी दामन से वाबस्ता कर दीजिए। सब ने कलमे शहादत पढ़े और सब गरीब नवाज के गुलामी में दाखिल। इस तरह आप अंदर आते ही इस्लाम के अजमतों को चमकाना शुरू किया, अनवार को चमकाने लगे। इसके बाद और चलते जा रहे, हजरत के हर कदम पर अनवार की बरसात, जिस पे नजर पड़ती है वो हजरत का गुलाम बन जाता है। अल्लाह ने नजर ही ऐसी दी थी। फिर शहजादी अली मुक्तदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के शहजादे हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तो बड़ा घराना है, बड़े खानदान के शहजादे हैं, इसलिए उनकी निगाह में बड़ी ताकत। अब चल रहे, चलते चलते कहाँ पहुँचे, जहाँ हबीब पाक ने इशारा किया था अजमेर से, वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पर राजा के ऊँट बांधने का मुकाम था। ये रात का शाम का टाइम राजा के ऊँट चराने वाले लोगों ने अपने ऊँटों को लाया वहाँ बांधने के लिए। तो देखा हुजूर गरीब नवाज ने अपने गुलामों के साथ रौनक अफरोज हैं। तो कहा हजरत यहाँ से उठिए, ये राजा के ऊँट बांधने की जगह है, आप उठे कहीं दूसरी जगह चल जाइए। तो आपने कहा अच्छा ठीक है मुड़ जाएंगे, तुम्हारे ऊँट ही बैठे रहे यहाँ। बल्कि क्या बोले हजरत, तुम्हारे ऊँट ही बैठे रहे। चले गए हजरत एक पहाड़ी इलाके की तरफ। अब रोज सुबह राजा के लोग ऊँट चराने वाले सुबह ले जाते, शाम में चरा के वापिस लाते। अब दूसरे दिन सुबह है, ऊँटों को उठाना चाहते हैं, एक ऊँट भी अपनी जगह से नहीं उठा। अरे भाई एक आध ऊँट नहीं उठा तो क्या बीमार हो जाऊंगा, एक साथ सब नहीं उठे तो क्या सब परेशान हो गए। राजा के ऊँट चराने वाले लोग कहा ये क्या हो गया, एक ऊँट भी उठ रहा नहीं, मार रहे नहीं उठ रहा, डरा रहे नहीं उठ रहा, कोई ऊँट नहीं उठ रहा। जाके राजा को बोले राजा कुछ हो गया, क्या हुआ। कहा कोई ऊँट जगह से नहीं उठ रहा। कहा कोई वाक़या पेश आया है क्या। कहा हाँ एक रात में वाक़या पेश आया। एक अल्लाह के वली आए थे, ऊँट बैठने की जगह वो बैठे थे। हमने कहा उठिए कहीं दूसरी जगह जाइए, राजा के ऊँटों की जगह है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुझते तुम्हारे राजा के ऊँट ही बैठे रहे, ये बोल के चले गए। तो समझ गए अरे वो अल्लाह के बहुत मुखर्रब बंदे हैं। कहे उनकी जुबान से निकला बैठे रहे इसीलिए बैठ गए हैं, जिन्होंने बिठाया है वही उठा सकते हैं। जाओ जाके गरीब नवाज से माफी चाहो, इंशाल्लाह माफी के बाद कहा राजा माफी चाहो तो उठिए। अब गए हुजूर गरीब नवाज के दरबार में, कहा हजरत गलती हो गई माफ कर दीजिए। तो कहा जाओ मैं माफ कर दिया, तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। जाओ बोले बैठे रहे, बोले तो उठ नहीं रहे थे, हमने उठ जाएंगे, बोले आके देखे तो उठे हुए मौजूद है। उठाना नहीं पड़ा, पहले से उठ के मौजूद है। अल्लाह के वली के जुबान की अजीब तासीर हमने देखा। हुजूर गरीब नवाज की जुबान से निकला बैठे रहे तो उठ नहीं रहे हैं, कहा उठ जाए तो उठाने की जरूरत नहीं पेश आ रही। ये शान है हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आके देखा उठे हुए मौजूद है, खुशी से राजा को भी बचा रखी है, उठ गए हैं, जा रहे हैं चराने के, चले गए। अब राजा परेशान है, अरे बड़े ताकतवर हस्ती है, उनकी रूहानियत बड़ी पतवा है। अब इनको यकीनन वो नजूमी जो वेल थे इनकलाब आने वाला है, वो इनकलाब मुसलसिल हम देख रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए कि हमारी ज़मीन छोड़कर बाहर चले जाएं। इन्होंने तदबीर की, हम मुशीर भी रहते मशवरा देने वाले, अजीब किस्म का मशवरा हुआ। राजा ने कहा आना सागर के अतराफ पहरा कर दिया जाए, फौज का पहरा कर दिया जाए, एक घूंट पानी हजरत को मिलने ना पाए। और उनके
गुलामों खादिमों को कोई एक घूंट पानी मिलने ना पाए, जब पानी नहीं मिलेगा परेशान होकर ये ज़मीन छोड़ के चले जाएंगे। एक तदबीर की पूरे अना सागर पर फौज का पहरा हो गया। हजरत गरीब नवाज की शान ये है, फौज के पहरे में से आ सकते हैं तो फौज के पहरे में से पानी को ला भी सकते हैं। तो दोनों ताकतें रखते हैं, जाने की भी रखते हैं, अंदर की कोई चीज लाने की भी रखते हैं। रूहानी ताकत अभी इन्हें समझा ही नहीं लोगों ने, रूहानी कुव्वत क्या होती है अभी जाना नहीं। देखिए पहरा है, गुलाम को भेजे जाओ खड़ा दे के भेजे पानी लाओ, तालाब में से घड़े में पानी भर के लाने गए तो पहरा है, आने नहीं दे रहे फौजी, नहीं आता, खाली घड़ा लेके चले गए। क्या हुआ तो कहा फौज का पहरा है, करीब आने नहीं दिया जा रहा पानी। कहा घड़ा वहाँ रखो, एक छोटा लोटा लेके जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तालाब के बाहर ठहरे रहो, ठहर कर कहो आना सागर तुझे गरीब नवाज याद कर रहे हैं। कहा आना सागर तुझे गरीब नवाज याद कर रहे हैं, तो मौजे मारता हुआ अंदर से निकल के लोटे में दाखिल होगा, पूरा का पूरा अंदर आ गया। अरे लोग ताज्जुब करते उतना बड़ा तालाब इतने बड़े लोटे में कैसा आया। वो पहले जमाने में ताज्जुब करते तो अलग बात थी, ये दौर में ताज्जुब करे तो इनके ताज्जुब पर ताज्जुब होता है। इतनी मेमोरी में पूरी दुनिया आ रही है, अल्लाह साइंस को इतनी तरक्की दिया है, मेमोरी में पूरी दुनिया ला सकता है। हबीब के नवासे की जुबान पर आना सागर क्यों नहीं ला सकता है रोटी के लिए? अरे अल्लाह की कुदरत भी है, गरीब नवाज की करामत भी है, मुस्तफ़ा का मौजूदा भी है, सब कुछ इसी के अंदर है। लोटे के अंदर गरीब नवाज की करामत भी है, मौजूदा मुस्तफ़ा भी है, कुदरत इलाही है। अरे ये छोटी छोटी दुनिया की साइंस ये कर रही है, कुदरत इलाही, मौजूदा मुस्तफ़ा, करामत गरीब नवाज क्या क्या नहीं कर सकता। ये तो छोटी बात है, बहुत बड़े बड़े बातें कर दे सकते हैं। पूरा पानी अंदर आ गया लोटे के अंदर। मुझे एक बात याद आ रही, रेडियो में आवाजें आते देखो आदमियों के, मैं बोलता था अपने छोटे चचा से, हदत ये इतने रेडियो में बड़े बड़े आदमियों कैसा चले गए, बोलता था मैं। तो वो बोलते थे अंदर जाके बड़े छोटे बन जाते। अब मुझे क्या मालूम अंदर आदमियों की हाल, तो अंदर बैठ के बातें करे तो खैर वो तो समझने की बात है। लेकिन यहाँ तो वाकई पानी को अंदर ला लिया गया। रेडियो में तो आदमी नहीं जाते, खाली आवाज जाता है, यहाँ पर खुद पानी आ गया है पूरे लोटे में, सारा का सारा पानी आ गया। अब वो शाम हुई तो राजा के ऊँट चराने वाले पूरे ऊँट चरा के लाते थे, ये तालाब में पानी पिला के जगह पे बांध देते थे। तालाब के पास पानी पिलाने आए तो पानी के तालाब के बजाय बड़ा घड़ा नजर आ रहा, तो ये समझ रहे तो यहाँ बड़ा तालाब था, बड़ा घड़ा नजर आता है सूखा, हम रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, भूल कर किसी दूसरे रास्ते पे तो नहीं आ गए, हमारा रास्ता तो तालाब की तरफ है, घड़े की तरफ है। इधर देखा उधर देखा सब सही है, मगर तालाब को देखा तो बड़ा घड़ा नजर आ रहा है। थोड़ी देर परेशान रहे, फिर बाद में समझ में आ नहीं कुछ ना कुछ मामला उन अल्लाह वालों का नजर आता, क्या नहीं रे ये घड़ा ही तालाब है हमारा। चले प्यासे ऊँटों को लेके चले, गरीब नवाज को प्यासा रखना चाहे मगर अल्लाह ने ऊँटों को प्यासा रखा, समझाने के लिए ये मेरे महबूब प्यारे बंदे को कैसे तुम प्यार के रखते हो। अब राजा के पास गए, राजा राजा पूरा तालाब सूख गया है, पानी गायब है, पता नहीं गया कि सुबह था शाम में गायब है। तो राजा भी समझते थे अल्लाह वालों की रूहानी पावर को, कह रहे कोई अल्लाह वाले का असर नजर आ रहा, जाओ फिर एक बार माफी चाहो, कहना गलती हो गई, माफी चाहते हैं, जो पैरा लगा लिए थे गलती हो गई, माफी चाहते हैं। हुजूर गरीब नवाज ने कहा जाओ मैंने माफ कर दिया, अपने खादिम से कहा लोटा ले जाओ फिर तालाब में उंडल दो। आपने लोटा ले जाकर तालाब में उंडल दिया तो फिर तालाब पानी के मौजों से बबल।
अब ऊँटों ने भी पानी पिया, सैलाब हुए, सारे इंसानों के लिए भी पानी का इंतजाम हुआ। अब राजा ने देखा ये इंतहाई पावरफुल ताकत रखते हैं, बहुत बड़ी ताकत। अब इनसे ये मादी ताकतों से मुकाबला मुश्किल है इनसे। ऐसा करेंगे रूहानियत का मुकाबला रूहानियत से हो, इनको ऐसा नहीं जादूगरों से इनका मुकाबला कराएंगे। अब बड़े बड़े हिंदुस्तान के जादूगरों को जमा कर, एक से बढ़कर एक जादूगर जमा हुए। उनका मकसद ये था कि किसी भी तरीके से इनको शिकस्त दे देना। बड़े जादू, उनमें बड़े जादूगरों में भी एक बड़े जादूगर थे जोगी जयपाल नाम, जोगी जयपाल नाम था उनका। जादू, बड़े जादूगरों में भी बहुत बड़े थे, जोगी जयपाल नाम था। वो हिरण के चमड़े पे बैठ के अमल पढ़ना शुरू किया। मकसद क्या था, ऊपर उठ के जाके आग के शोले वगैरह बरसा के हुजूर गरीब नवाज और खादिमों पर कुछ भी नुकसान पहुंचा देंगे। गरीब नवाज ने भांप लिया वो क्या इरादा करे। आपने अल्लाह का नाम लेकर एक दायरा डाला, इतना दायरा डाला कि सारे गुलाम उसमें आ सके। एक बड़ा दायरा डाल के इतने सारे गुलामों से कहा इसमें ही आ जाओ, इसमें आ जाओ, बाहर नहीं निकलना। गरीब नवाज में बैठ गया अपने गुलामों के दरमियान, अतराफ से गुलाम बैठे, हजरत रौनक अफरोज है। अब ये जोगी जयपाल हिरण के चमड़े पे बैठ के उड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जितनी ऊपर जा रहे हैं इनका ज्यादा दायरा है, पूरा दीवार बन गया है, इधर आ नहीं सकते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाना। ऊपर जाते जा रहे हैं, रास्ता ऊपर तक बंद है। ये आखिर परेशान है, कहाँ तक आखिर मेरा रास्ता बंद कर दिया, कहीं से भी इधर आने का रास्ता नहीं मिल रहा। आखिर में गरीब नवाज ने देखा है बहुत ऊपर उड़ते चले जा रहे। नाले का पहने लकड़ी का खड़ावा पहनते थे गरीब नवाज ने, उसको कह रहे अरे नाले जाके नीचे लेके आओ जोगी जयपाल को। ये नाले जाकर वो ऊपर से नीचे सीखते थे, मान ले पूरा नीचे तक उतार दिया। तो आप जोगी जयपाल ने कहा गरीब नवाज के पैरों में के नालैन में ये ताकत है तो दाते गरीब नवाज में क्या हाल होगा। कहा ये कोई जादू नहीं है गरीब नवाज की, बल्कि ये अल्लाह की दोस्ती का असर है। कहा इनका मजहब हक है, जभी तो अल्लाह ने ये पावर दिया है। इनके नालैन में ये कुव्वत है। फौरी कदमों पे गिरे, जोगी जयपाल कदमों में गिर कर कहते हैं गरीब नवाज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, और मुझे कलमे शहादत पढ़ा के मुझे भी गुलामों में दाखिल कर दीजिए। उन्होंने पढ़ा कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गरीब नवाज उनके गुलामों में आप भी दाखिल। सुभान अल्लाह। अब देखा बड़े दाखिल हो गए हैं तो जितने छोटे जादूगर थे के वाले सभी कदमों में आपके सर रखते हुए कहा हमको भी दामन से वाबस्ता कर लीजिए। पूरे जादूगर आपके दस्ते मुबारक पर कलमे शहादत पढ़े, मुसलमान बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जादूगर आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल देखा तो सारे जादूगर मुसलमान बन गए। वो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा था, गरीब नवाज का कमाल देख के सब मुसलमान बन गए। ये गरीब नवाज की करामत है। अल्लाह ताला नबी को जो मौजूदा देता है, जो कमाल देता है, वो उनका मौजूदा होता है। वलियों को जो कमाल देता है ये वलियों की करामत हुआ करती है। अल्लाह इस तरह अपने इस्लाम को, अपने सच्चे दीन को चमका रहा है, अपने महबूबों को रूहानी ताकतें अता फरमा। जाने देखा है क्या मामला, मादी ताकत भी नाकाम है, रूहानी ताकत भी नाकाम। कहा खाजा तुम अब जमीन छोड़कर चले जाओ, कुछ भी नहीं मिला तो कहा चले जाओ। इन्होंने कहा राजा तुम मुझको हुक्म देते हो जाने के लिए, मैं रसूलों के सरदार के हुक्म से यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तुम चूँकि बेअदबी कर रहे हो, मुझे जाने के लिए कहते हो, तो सुनो मैंने एक मुसलमान हाकिम के हाथ में खैद करके तुम्हें दे दिया। कहाँ खैद करके दे दिया, ये परेशान है, कहाँ हाकिम, कहाँ किधर का हाकिम, कहाँ खैर में करके दे दिए। राजा परेशान हो, इतना मालूम वली की जुबान से निकल गया कुछ ना कुछ आफत आने वाली, इतना समझ गए। अगर बाजार देख रहे किधर का हाकिम, कहाँ की ताकत, आपके पास तो कुछ नहीं है। उधर हजरत शहाबुद्दीन गौरी
हिंदुस्तान पर पहले हुकूमत करते थे, अब बाद में उनको शिकस्त हो गई, हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए थे वो। तो गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में रौनक अफरोज होकर कहा, शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, आओ आकर इस पर कब्जा करो। अभी में देखिए मेरे पास कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, राजा की जितनी बड़ी ताकत है उतनी ताकत इनके पास नहीं है, उनकी जितनी फौज इतनी फौज नहीं है। कहा ख्वाब में इशारा कर रहे हैं लेकिन मेरी ताकत कमज़ोर है, मैं कैसे कब्जा कर सकता हूँ। लेकिन वो भी औलिया अल्लाह के तसर्रुफात के कायल थे, वलियों के करामतों के कायल थे, रूहानी कुव्वतों के कायल थे। उन्होंने कहा मेरी ज़ाहिरी ताकत नहीं है तो क्या है, गरीब नवाज की कुछ पनाही की ताकत मेरे पास। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुए, शहाबुद्दीन गौरी दाखिल हुए, इनकी फौज शिकस्त खा गई राजा की। शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिए, राजा को कैद में ला लिए। तो मालूम हुआ वली की जुबान से जो निकलता है वो हो जाया करता। हाँ मैंने तुमको कैद में दे दिया, वैसे ही हुआ। राजा ने समझ गया वाक़ई गरीब नवाज की जुबान की ये तासीर है। अल्लाह जब किसी को अपना मुखर्रब बना लेता है, जो जुबान से निकलता है वो हो जाया करता। एक आम वली की ये शान है, तो गरीब नवाज आम वली नहीं है, सारे हिंदुस्तान के वलियों के इमाम सुल्तान सरदार। अब उनकी क्या शान होगी हम समझ सकते हैं। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु को भेजकर इतना बड़ा एहसान किया कि यहाँ से सारे कुफ्र की तारीखियाँ ख़त्म हुई। लाखों की तादाद में लोग इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए और आपकी निगाह करम से क़ुर्ब इलाही के मरातिब तय किए, कई और विलायत के आला आला मरातिब पाए। इस तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस मकसद के लिए हिंदुस्तान भेजा था, आप उस मकसद में 100% कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम हिंदुस्तानियों पर एहसान किया कि अपने नवासे को अता कर दिया। ये बहुत बड़ा एहसान है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लिए हबीब पाक और रब्बुल आलमीन की खुसूसी निगाह करम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हिंदुस्तान की धरती को औलिया उलमा से भर दिया। यहाँ पर जितना इस्लाम की तालीमात चमक रही है, शायद आज की दुनिया में जितना यहाँ पर खौफ इलाही, इश्क़ मुस्तफ़ा और इस्लाम की तालीमात पर अमल नज़र आता है, शायद मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत नायाब और कामयाब। ये हबीब पाक की रब्बुल आलमीन की हम हिंदुस्तानियों पर करम निगाह है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हुज़ूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बंदों को खलील करने के लिए कोशिश करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। और जब 6 रजबुल मुरज्जिब आया, यानी 5 रजब ख़त्म हुआ, जैसे सूरज डूबा, तो अरब में क्या होता मालूम, सूरज डूबते ही रात से तारीख गिनना शुरू करते हैं। जैसे 5 रजब थी, सूरज डूबते शाम होते ही सूरज डूबते 6 रजब कहते हैं उसको। सूरज डूबा 6 रजब शाम से शुरू हुई, तो आप तमाम नमाज़ें अदा फरमाए, ईशा की नमाज अदा हुई, सब गुलामों के साथ आपने नमाज अदा फरमाई। इसके बाद हमेशा आप रातों में उठकर तहज्जुद पढ़ते, खुसूसी याद इलाही करते। लेकिन ये 6 रजब की जो शाम थी, एक अजीब शाम थी। आपने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया और मुरीदों को खबरदार कर दिया कि तुम बाहर ही रहना, हमको अल्लाह की याद में मशगूल रहने दो। इसके बाद इशा की नमाज तो हुई, आपने अंदर दरवाज़ा लगा लिए, जो तहज्जुद जितनी अल्लाह ने चाहा इबादत अता किए और याद इलाही में मस्त रहे। मुरीदीन गुलाम जो हमेशा चौखट पे पड़े रहते थे, हुजूर गरीब नवाज के दरबार में पड़े रहते थे, उन्होंने रात के आखिरी हिस्से तक जिक्र इलाही की जोरदार आवाज़ें सुनी। अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें रात भर आती रही, रात के आखिरी हिस्से तक याद इलाही की आवाज़ सुनते रहे। चौखट पर पड़े हुए खादिमों गुलामों ने हुजूर गरीब नवाज की आवाज़ सुना। उसके बाद फजर के करीब का टाइम आया, तो वो आवाज़ जो जिक्र इलाही क्या थी अब नहीं आ रही है। इसके बाद फजर की अज़ान हुई, अज़ान का टाइम आया। हमेशा हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अज़ान के वक्त में दरवाज़ा खोल देते और बाहर तशरीफ लाते, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, दरवाज़ा बंद है, खुल रहा नहीं है। अब इसके बाद अज़ान के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुला है। अब आवाज़ें दी, जैसे भी आदाब के साथ आवाज़ देना था नमाज के लिए, आवाज़ें दी,
لیکن کوئی آواز اندر سے نہیں آئی. ان کو ڈاؤٹ ہوا غلاموں کو. آخر میں دروازہ توڑا گیا. حضور غریب نواز جس کمرے حجرے شریف میں یاد الہی میں تھے اس کا دروازہ توڑا گیا. اندر جا کے کیا دیکھا ہے؟ حضور غریب نواز نے پردہ فرما چکے ہیں اور سارے غلاموں نے دیکھا آپ کی پیشانی انوار سے چمک رہی ہے اور نور سے چمک رہی ہے. تو پیشانی پر عجیب قسم کے کلمات چمکتے نظر آ رہے ہیں. غور سے پڑھا تو نور کے کلمات سے لکھا ہوا ہے ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ. اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال فرمایا. پیشانی پر نور کے کلموں سے چمک رہا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کی دربار میں وصال فرمایا ہے. یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کے اشارے کی تمام تکمیل کے بعد اب پورا مقصد پورا ہوا تو اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں. اللہ کے دوستوں کا اصل مقصد و مطلوب یہ ہوتا ہے قرب الہی مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے, اس کے بعد اعلیٰ مقامات حاصل ہو. اس طرح وہ اپنے کو بھی اعلیٰ مقامات تک پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں, اللہ کے بندوں کو بھی پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں. اس طرح حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اس میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل فرمایا. اس کے بعد آپ کا وصال پوری عظمت و جلال کے ساتھ ہوا. تو اللہ کے دوستوں کا وصال اوروں کے وصال کی طرح نہیں ہوتا. احادیث شریفہ میں آیا اللہ والوں کے انتقال کے وقت ان کے درجے کے مطابق سینکڑوں ہزاروں فرشتے روح کو تعظیم سے لے جانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. فرشتہ پورے ادب و احترام سے روح انور کو لیتا ہے, لیکن وہ بھی اللہ کے ولی کی اجازت سے لیا کرتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے, اللہ حبیب کو فرماتا میرے حبیب میں جب کوئی ارادہ کرتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں ہو جاؤ ہو جاتا ہے. میرا ارادہ کرنے کا ہو جاتا ہے. لیکن میں جب کسی اللہ میرے دوست کی روح لینا چاہتا ہوں, میں اپنے دوست کی روح کو لینا چاہتا ہوں تو میں رک جاتا ہوں. میرا دوست راضی ہے تو لے لیتا ورنہ اس کو تاخیر کرتا. اس طرح اللہ کے مقرر بندوں کا معاملہ نرالا ہے اور اللہ کے پیاروں کا پردہ فرمانا اوروں کی طرح نہیں ہے, بلکہ ان کی شان کیا ہے حدیث شریف سے سمجھ میں آتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک ایسا پل ہے, ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیا کرتا ہے. یہ صبح و شام دنیا میں رہتے ہیں اللہ والے, لیکن ان کی روح, ان کا دل, ان کا ذہن و فکر سب اللہ میں ہوا کرتا ہے, نبی کی ذات میں ہوا کرتا ہے. بظاہر جسم مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن روح, ان کا قلب, ان کا ذہن و فکر سب مصطفیٰ کے قدموں میں ہوا کرتا ہے, سب اللہ کے جلووں میں ہوا کرتا ہے. یہ بظاہر مخلوق میں نظر آتے ہیں. اس سے نقشے بندی سلسلے کے تاجدار سیدی باقی باللہ قبلہ علیہ رحمت و رضوان مریدوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں دست بکار دل بیار. تمہاری شان ایسے ہونے چاہیے کہ دست بکار ہاتھ کام میں لگا ہے, دل بیار اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے. تو یہ عام مریدوں کو اللہ کے مقرب بندے نصیحت کرتے ہیں تو مقربین کا کیا عالم ہوگا. ہم سمجھ سکتے ہیں یہ اللہ کے مقربین بظاہر بندوں میں ہوتے ہیں, لیکن ان کی روح, ان کا دل, ان کا ذہن و فکر, ان کا خیال سب اللہ کے جلووں میں ہوا کرتا ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے دوست کے پردہ کرنے کے دن کو عام دن نہیں عرس کا دن کہا جاتا ہے. عرس خوشی کے دن کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولیوں کی تمنا و مقصود ہی یہ ہوتا ہے اللہ کا جلوہ اور مصطفیٰ کے جلوے کو ہم دیکھ لیں. ہمیشہ جس مصطفیٰ کی یاد میں رہتے تھے, جن کے حسن و جمال کو بیان کرتے رہتے تھے, جس اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے تھے, ان کے جلووں کی عظمتوں کو بیان کرتے تھے. یہ موت کا وقت تو اس جلوے کو دیکھنے کا وقت ہے, وہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کے دیدار کا وقت ہے. اس لیے اللہ کے دوستوں کو پردہ کرنے کا دن سب دنوں میں سب سے زیادہ محبوب دن ہوا کرتا ہے, اس لیے ان کو عرس کا دن کہا جاتا ہے. اور اللہ دوستوں کو فرشتوں کے ذریعے اعلان کرتا ہے مدار مبارکات میں غم کا نومت العروس, تم اس طرح سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی.
یہ ان کا آرام کرنا اوروں کی طرح نہیں، دلہن کی طرح ہوا کرتا۔ حضرت سیدی پیر خلیل اللہ شاہ اللہ علیہ رحمت و رضوان نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے پردہ فرما کے شریف ہوتا ہے۔ حضرت سے ایک شخص آ کے سوال کرتا، حضرت لوگ اولیاء اللہ کے پاس جا کے کہتے ہیں یہ دیجیے وہ دیجیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح سو جاؤ۔ جب یہ سو رہے ہیں تو کسی کے باتوں کی کیا خبر، کسی کے معروضات کی کیا خبر؟ پیارے نبی تو کہتے ہیں یہ تو سو جاتے ہیں دلہن کے سونے کی طرح، تب سو جانے والے کو کیا خبر کون آیا ہے کیا مانگ رہا ہے؟ تو یہ اولیاء اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے جبکہ تو سو جاتے ہیں؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا معلوم؟ ارے میاں سو نہیں جاتے، دیکھ رہے نہیں کیسے سوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے دلہن کے سونے کی طرح سو جا۔ دلہن کا سونا غفلت کا نہیں ہوتا، اپنے محبوب کی یاد میں بیداری کا سونا ہوتا۔ تو کہہ رہے بے غفلت کا سونا نہیں ہے، باخبر سونا۔ ایک اللہ کے ولی نے جواب دیا، اس لیے حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ عنہ جو اپنے قریب والوں سے باخبر نہیں ہے، پوری کائنات سے باخبر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کائنات کا ہر غلام، ہر چاہنے والا اپنی جگہ سے آواز دیتا ہے تو اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی ارتجاؤں کو پوری کرنے کے لیے اپنے چاہنے والے رب کی دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ محبوب کے لیے نواز دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غریب نواز، دنیا کی زندگی میں تھے تو بھی نوازتے تھے، آج پردہ کیے تو بھی نواز۔ بلکہ امام غزالی رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندے دنیا میں جتنی پاور روحانی تصرفات کی طاقت ہوتی ہے، پردہ کرنے کے بعد ان تصرفات کی قوت اور بھی بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا تو ولیوں کے بھی آزمائش کی جگہ ہے، یہ اللہ کی عطاؤں کی نہیں امتحانوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے دوست کو بھی امتحان میں رکھا جاتا ہے، جب امتحان کی جگہ نوازشات کا اولیاء پر یہ حال ہو، ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، تو پردہ کرنے کے بعد تو دوستوں پر نوازش کا ٹائم ہے، نوازش کے وقت کیا پاور ہوگا؟ اس کے دلائل اتنے زیادہ ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ دنیا کی زندگی سے بڑھ کر اللہ کے دوست کی پردہ کرنے کے بعد کی زندگی تصرفات میں اعلیٰ ہوا۔ اس لیے ان کی زندگی اور پردہ کرنے کی دونوں کا فرق لا کر نہیں کہہ سکتے۔ زندگی میں تو وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ دعا قبول کر کے نوازتا تھا، پردہ کرنے کے بعد یہ تو مٹی میں مٹی مل گیا، ایسا نہیں ہے اجی عام گناہگار ہے مٹی میں مٹی بن جاتا ہے، یہ شان ہے۔ ہر ایک کی روح، گناہگار کی بھی روح بھی باقی رہتی ہے، موت روح کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، صرف جسم سے الگ ہو، روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے۔ ہر ایک کی روح الگ ہوتی ہے، باقی رہتی ہے، یہ تو گناہگار کی بھی روح باقی رہتی ہے۔ بدن کا معاملہ، ایک گناہگار کی جسم کو اللہ مٹی میں مٹی ملا سکتا ہے، لیکن کئی تجربوں سے 500 سال پہلے کی قبروں کو کھودا گیا، اللہ کے دوستوں کی ناش نکلی، بدن تو بدن ہے، کفن بھی اتنا تازہ نکلا گویا آج ہی رکھا گیا ہو۔ اللہ کے دوستوں کو تو دیکھا گیا، ان کی روح بھی سلامت رہتی ہے، ان کا بدن بھی سلامت رہتا ہے، اور یہ تصرف تو جاری رہتا ہے۔ وہ ادھر جانے کی اب ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو ادھر میں لے جاتا۔ حضور غریب نواز کا الحمدللہ فیضان جاری ہے، قریب جاؤ تو بھی نوازتے ہیں، دور رہو سچے دل سے پکارو یہاں بھی نوازتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری بات سنتے ایسا نہیں آتے، یہ لے جانا محبت کا، محبت خود لے جاتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ان کے قریب ہونا چاہتا ہے، یہ محبت ہے لے جاتی۔ ورنہ حضور غریب نواز مشرق و مغرب شمال جنوب کے عاشقوں کی بھی اتنے سنتے ہیں جتنا قریب جا کر پکارنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے